मन्नाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। क्रियायोग परंपरार समस्त गुरु मानक मु प्रणाम करुछि। विश्वर प्रत्येक संप्रदायर गुरु मानक मु प्रणाम करुछि। उपस्थित भगवत स्वरूपगण सबरी भितरे जगन्नाथ को उपलब्धि करी मु प्रणाम करुछि। प्रथमे आमको जीवनर लक्ष्य निर्णय करिया को पड़िबो। जीवनर लक्ष्य जदि आमे निर्णय न करिबा ताहेले साधना आमर ठीक ठीक केबे हब नाही। ए समाज रे एबा भौतिक दुनिया रे आमे जहा करूचे सर्वप्रथमे आमे लक्ष्य निर्णय करूचे तापरे आमे साधना करूचे। तेणु जीवनर प्रधान लक्ष्य परमात्मा को उपलब्धि करिबा और निस्वार्थ भाव मानव सेवा करिबा। एथिपाई आमे जन्म ग्रहण करिचे। यह आम जीवनर मूल लक्ष्य। आकु एई महान कर्म को छाड़ी आमे जेकोसी कर्म करूचे बा करिबा ता द्वारा आमे परमात्मा परमब्रह्म ठारू दूरेई जिबा एवं जेते परमात्मा परमब्रह्म को ठारू बा भगवान को ठारू आमे दूरेई जिबा सेते दुख जंत्रणा कष्ट आमको भोग करने को पड़िबो। जदि लक्ष्य निर्णय हेतबो मो जीवनर प्रधान लक्ष्य परमात्मा उपलब्धि तापरे निस्वार्थ भाव मानव सेवा। आमे माने समस्ते भावुचे परमात्मा उपलब्धि कथा सत्य कौन जीवन रे घटिबो। वर्तमान जो सब अनुष्ठान मानव सेवा करुचंती से मानव सेवा मूल निजर प्रचार आउ प्रतिष्ठा ता मूल रहुछि। निस्वार्थ भाव निर्लोभ कहीं केबे मानव भितरे माधव को उपलब्धि करी सेवा करिया पई चाहुनांती। जदि आमे लक्ष्य ठीक निर्णय हेतबो आमर साधना ठीक ठीक भावरे करने को इच्छा हब। जस्ट आम दीक्षा ग्रहण करीचे गुरुकुल आश्रम को आसीचे बहु जन्म जन्मांतर संस्कार प्रभाव किंतु जदि लक्ष्य निर्णय न होइथाए ताले साधना रे एते श्रद्धा एते निष्ठा एते आग्रह एते व्याकुलता केतबले आसीबो नै। आमे जेकोसी कर्म उपरे गुरुत्व दौचे से कर्म को अति सुचारू रूपे करियापई चेष्टा करुचे। जदि जो कर्म उपरे आमे गुरुत्व दौने से कर्म करियापई जदि आम भीतर श्रद्धा व्याकुलता निष्ठा केबे आसुनाई कि आसीब नाही। तेणु जीवनर जे मूल लक्ष्य होउछि भगवान को दर्शन करिबा और भगवान को उपलब्धि अनुभव करिबा। प्रत्येक मनुष्य संसार रे जहा किछि करूछि तार मूल लक्ष्य होउछि से केमती आनंद प्राप्ति हबो। जहा किछि करूछि पाठ पढ़ुछि चाकरी करिछि कि बिजनेस करूछि कि साधु संत हेछि जहा किछि से करूछि आनंद पाई से भावुछि
ए भौतिक दुनिया रे पाठ पढ़ी सर्विस करदेले किंबा चाकरी खंडे करदेले दी पैसा रोजगार हेले किछि टंका प्रत्येक दिन मिलिले मो जीवनर समस्याटा समाधान हो जीवो। किंतु जेतबले सर्विस करी बा बिजनेस करी टंका रोजगार करी देखिला जे जीवनर कौनसी समस्या को समाधान करी होने केवल गोटे समस्या समाधान हो जाइछि ताही आर्थिक समस्या। पुणी से आर्थिक समस्या पूर्ण मात्रा रे कौन है ना समाधान हो पारुना। समस्त धारणा अर्थ आसिले पैसाटा आसिले ये जीवनटा शृंखलित हो ये जीवनटा ठीक ठीक रास्ता रे जीव। ये जीवन रे कौन सी बाधा विघ्न प्रतिबंधक रहिबो नाही। समस्ते भावन्ति पैसा बा टंका सबु किछिर मूल, तेणु समस्ते सेतिपई शଯ୍ୟା त्यागरू शଯ୍ୟା को जीवा पर्यंत केवल अर्थ चिंतारे समस्ते निमग्न। तेणु गोटे आध्यात्मिक जगत गोटे भौतिक जगत। भौतिक जगत रे के भगवत कर्म उपरे भगवत साधना उपरे गुरुत्व कहीं केबे दियंती नहीं। जेमती से गोटे साधारण कथा जस्ट टिके भगवान को मुंडिया मारदबा टिके फुलटे दबा पुणी निज बारी रे फूल गछ लगैने का बारी तोली करी आनी दबा कि चोरी करी आनी दबा टिके धूप काटीटे दबा ठाकुर पाखरे गोटे नकुली दानाटे छोटिया पात्रटे भोगटे लगईदेले आमको शांति आ मनरे आश्वस्ति मिले आनंद मिले नहीं टिके मानसिकता परिवर्तन हुए। मु आज ठाकुर पूजा करमती क्रिया जुग परंपरा रे गुरु मान विग्रह पाखरे बसी टिके प्रणाम करी समस्त कौशल को निष्ठार सहित भावर सहित भक्तिर सहित अभ्यास न करी सेमती टिके निज मनमुखी अभ्यास करदे उठीगले आमे भाबू हमर आज ध्यानटा ठीक ठीक है बा साधनाटा ठीक ठीक है। जदि भौतिक जगतर कर्म उपरे एते गुरुत्व दिया जाउची गोटे पिला एक वर्ष पाठ पढ़िले टीचर को पाखरे स्कूल रे एबे केते समय पढ़ाउची मते जणा नहीं 6 घंटा कि 8 घंटा पुण घरे 2 घंटा कि 3 घंटा सकाळे घंटा कि 2 घंटा 10 घंटा पाठ पढ़ी साइला परे गोटे पिला गोटे वर्ष 10 घंटा लेखा पाठ पढ़िले पुणी से टीचर दरकार गोटे टीचर पढ़ेला हम ना अनेक टीचर दरकार पाठ पढ़ला परे पिला 60 70 80 कि खूब कम पिला 90-95% रखुचंती पुणी सेटा रियल सक्सेस नुह। पुणी आउ गोटे वर्ष गोटे क्लास पास हम पुणी द्वितीय क्लास को पाठ पढ़िया हेले पुणी ताकू से भली परिश्रम करिया पड़िबो स्कूल को जावाक पड़िबो एवं नीति नियम को मानिबाक पड़िबो। खाली सेमती मनमुखी स्कूल को चली जावा जेतबले मन सेतबले कौन हम आश्रम को मोबाइल नहीं यूज कर हम कौन पर्टिकुलर सब जिनस टाइम अच्छी श्रृंखला अच्छी नीति आ नियम रही समय रही से सब नियम कानून भितर भौतिक जगतर शिक्षा लाभ करा जाउछि। सेमती आध्यात्मिक जगतर सक्सेसटा ही रियल सक्सेस जो सक्सेस द्वारा मनीष सबकिछि पाए परमार्थ पाए अर्थ पाए आनंद पाए आओ देह सुस्थ रहे
ଆଉ ଜୀବନଟା ସରସ ସୁନ୍ଦର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମମୟ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଦେଉଛେ। ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ, ଯେଉଁମାନେ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି ଓ ଦର୍ଶନ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି ଓ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ମାନବ ସେବା ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ କର୍ମ ଉପରେ କେତେ ଦୂର ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଜ ମନକୁ ପଚାରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଆସିବ, ବାବାଙ୍କର ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମେ ତ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ଅଛୁ, ଆମେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ମାନବକୁ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ମ ମିଳିଛି। ଆମେ ସେଇ କର୍ମ ଆମେ କରିବୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏସବୁ କର୍ମ କରିବାକୁ କେମିତି ସମୟ ମିଳିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସାଂସାରିକ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସାଂସାରିକ କର୍ମରେ କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି? ଆଉ ସେ ସାଂସାରିକ କର୍ମ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା କୌଣସି ଚିନ୍ତା କ'ଣ ଆସୁନାହିଁ? ବିନା ଚିନ୍ତାରେ ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧୁଛି, ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ପାଖରେ ମନ ରହିଛି, ଆପଣ କିନ୍ତୁ କାମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କାମ ଚାଲିଛି। ଯେମିତି ବିଷୟୀ ଲୋକ ଧନ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଏଣେ ତାର କାମ କରି ଚାଲିଛି। ସେଇଭଳି ବିନା ଚିନ୍ତାରେ କେହି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତାରେ ରହିକି ଆପଣ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ସେତିକି ସମୟ କର୍ମ ଭିତରେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ନେବେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣରେ ରହିବେ, ଏଣେ କାମ ଚାଲିଥିବ, ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣରେ ରହୁଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣୁଥିବେ, ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାରେ ରହି ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କେମିତି କରିହେବ? ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଅନୁଭବ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲେ 50% କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ତୁମେ କର୍ମରେ ରଖ, 50% କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖ। ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ କେମିତି ଅଭ୍ୟାସ କରିହେବ? ସେଇ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଆମକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ସାଧନା ଶିଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରାହେଇଛି ନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବା ପ୍ରେରଣା ମିଳିଛି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମର ଯେହେତୁ ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ବା ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରମାତ୍ମାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଓ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ମାନବ ସେବା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆଉ ବହିର୍ମୁଖୀ ହେବ ନାହିଁ, ମନ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିବେ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିବେ, ମୁଁ ଯେଉଁ କର୍ମମାନ କରୁଛି ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ବା ସାଂସାରିକ ଜଗତରେ, ସେସବୁ ସତ୍ କର୍ମ ନା ଅସତ୍ କର୍ମ? ମୁଁ ଯେଉଁ କର୍ମମାନ କରୁଛି ତା ସତ୍ କର୍ମ ନା ତା ଅସତ୍ କର୍ମ? ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ମୁଁ ସତ୍ୟରେ କାଟିବି ନା ମିଥ୍ୟାରେ କାଟିବି? ଯଦି ସତ୍ୟରେ କାଟିବି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭୌତିକ ଜଗତ କର୍ମ ଭିତରେ କି କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ এই ଭୌତିକ ଜଗତର କର୍ମଟା ଆପଣ ପାଇଁ ସତ୍ ହେଇଯିବ। ସବୁ କଥାର, ସବୁ କର୍ମର ଗୋଟିଏ କୌଶଳ ଅଛି
जदि प्रत्येक कर्म को आपण भगवत कर्म बोली भाविबे, सबु कर्म ईश्वरंकर सृष्टि एवं प्रत्येक कर्म भगवान सृष्टि करिसंती कौन पाई ना जगतर कल्याण पाई, जगतर मंगल पाई। आमे जेमती गोटे आश्रम कलु से जेते काम करुचु आश्रमर मंगल पाई। आश्रम कौन पाई करा जाइछि ना आश्रम गोटे होछि सेल्फ रियलाइजेशन सेंटर, आत्म उपलब्धिर केंद्र। सेठी आसिले आमको आत्म उपलब्धिर कथा शिखई दिया जाए। सेठी संपूर्ण भाव में शृंखलित जीवन यापन करिया को पड़े। जमती स्कूल रे कॉलेज रे नाम लिखेले एडमिशन कले नीति और नियम रे जीवन निर्वाह करिया को पड़े। से भली ये सेल्फ रियलाइजेशन सेंटर बा अनुष्ठान को आसिले, केंद्र को आसिले, आश्रम को आसिले आमको अनेक गुड़ी नीति और नियम मानिबा को पड़िबो। आपण जेते बड़ प्रतिष्ठित व्यक्ति होइथांतु, जेते बड़ शिक्षित होइथांतु, जेते बड़ ज्ञानी होइथांतु, जेते धनी व्यक्ति होइथांतु, किंतु सेठी समस्ते समान और सेठी समस्त को समान शिक्षा दिया जाए एवं धीरे धीरे जे से केन्द्र नीति नियम मानी गभीर रु गभीर साधना करे, ताको गुरुदेव डाकिकी उच्चतर साधना शिखई दियंती। सबु बेले केन्द्रर मुख्य जी थांती से सबु बेले सूक्ष्म थांती, तांकर अंतर्दृष्टि थाए। ए सबु कथा को से भल भाव देखि पारंती, जानी पारंती, समस्तंकर मनर कथा को से भल भाव बुझी पारंती। किंतु आपण मानकर चिंताधारा जे ये किछि जानी पारु नांती, मुख्य व्यक्ति किछि जानी पारु नांती, किछि बुझी पारु नांती। कारण निजर साधना निजर ज्ञानर मापकाठी रे व्यक्ति कौन करे ना सबुबले अन्य को मापिबा को परीक्षा करिया को लगी थाए। जेमती आपन को अनेक थर कही गोटे समुद्र व्यंग जदि कूओ व्यंग पाखरे पहुँचे, कूओ व्यंग ताको पचारे भाई कोटी थिलु ना मु समुद्र रे थिले ना समुद्रटा केते बड़। से जेते बुझेब, जेते डेस्क्राइब करिव, जेते प्रकार एग्जाम्पल दब, कारण कूओ बेंग समुद्र देखी नहीं, समुद्र कौन जानी नहीं एवं से केबे बुझी पारिबो ना जानी पारिबो माने समुद्रटा केते बड़। से भली कहबार उद्देश्य कौन ना जो माने साधना करी नाहंती, अल्प साधना करुचंती एवं से उच्चस्तर शिखर रे पहुँची नाहंती, से केबे जानी पारिबे नहीं जे समुद्रटा केते बड़ी, केते ज्ञानर सागर, केते आत्मज्ञानर अधिकारी एवं से को स्तर रे अछंती जने साधारण लोक केबे जानी पारे नहीं। साधनार जेते उच्च स्तर अवस्था को आपण जीवे, आपण आउ जने साधक को देखिले, आउ जने व्यक्ति को देखिले आपण जानी पारिबे से केते उच्चतर अवस्था को ही जाइछन। से भली भौतिक जगत रे मध्य से भली एका कथा। जने पाठ न पढ़िथबा पिला, जने पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को बा एमफिल पीएचडी करथबा व्यक्ति को कौन बुझी पारिबो, केबे जानी पारिबो। तेणु भगवान ये सब लीला, ये सब खेला तांको सृष्टि रे से काहींकी एभली करिचंती, काहींकी एभली परिवेश सृष्टि करिचंती कि एभली जलवायु सृष्टि करिचंती। देखंतु हमर एठी प्रबल गरम, जदि आपण उत्तराखंड जिबे देखिबे प्रबल शीत,
ଭୟଙ୍କର ଶୀତ, ତାହା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଆଉ ଖେଳା। ଏବଂ କେଉଁଠି ସବୁବେଳେ ବରଫାବୃତ, ସବୁବେଳେ ବରଫ ବର୍ଷୁଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦେଖିଲେ କାହିଁକି ସମାଜରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ଜାତିରେ ହେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଶିକ୍ଷିତ ମାନେ ମୂର୍ଖ ବିଦ୍ୱାନ ହେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ହେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଟାଇପ୍ର କାହିଁକି ହେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୀଳା, ଏସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଖେଳା, ଏସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଆମେ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ ମାନବ, ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସିଛେ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ। ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ପାଗଳାମି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିବ, କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମକୁ ଗୁରୁଦେବ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ପାଳନ କରିବାଟା ହେଉଛି ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ସାଧନା ପିରିୟଡ଼ରେ ବିଶେଷ ପଢ଼ାପଢ଼ି ନ କରି ଯଦି ସବୁ ସମୟତକ ସାଧନାରେ ମନକୁ ରଖିବେ, ସାଧନା କରି 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 ଚାଲିବେ, ଦିନ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଅବିଦ୍ୟା ଅଛି, ଅସ୍ମିତା ଅଛି, ରାଗ ରହିଛି, ଦେଶ ରହିଛି, ଅଭିନିବେଶ ରହିଛି, ତା ଧୀରେ 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 କ'ଣ ହେବ ନା ଦୂରେଇ ଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଅହଙ୍କାର ଆଉ ଅଜ୍ଞାନତା ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କଲେ ଆମର ଏଇ ଅହଙ୍କାର ଯିବ, ଆମର ଏଇ ଅଜ୍ଞାନତା ଯିବ, ଆମ ମନ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ହେବ, ମନ ହାଲକା ହେଇଯିବ, ମନରେ କପଟ ରହିବ ନାହିଁ, ମନ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ନିର୍ମଳ ଆକାଶ ଦେଖିଲେ ମନ କେତେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ନିଜେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଲେ, ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ମନରେ କେତେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ଆସେ। ଗୋଟେ ଜାଗା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ବାହାର ଦୁନିଆର କଥା, ଭିତର ଦୁନିଆ ଭିତରେ ମନ ଶୁଦ୍ଧି ଥିଲେ, ମନ ପବିତ୍ର ଥିଲେ, ମନ ନିର୍ମଳ ଥିଲେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ସାଧକକୁ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବକୁ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର, ଅଜ୍ଞାନତା, କପଟତାର ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅବିଦ୍ୟା, ଅସ୍ମିତା, ରାଗ, ଦେଶ, ଅଭିନିବେଶରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଏ ମନ ରହିଛି। ଖାଲି ବିଷ୍ଟା ବିଷ୍ଟା ବିଷ୍ଟା, ଖାଲି ନର୍କ 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 ନର୍କ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଅନ୍ଧ। କିଏ ଅନ୍ଧ? ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଆମର ଆଖି ଅଛି, ବାବା କ'ଣ ଆମକୁ ଅନ୍ଧ କହୁଛନ୍ତି? ଏ ଆଖି ଥାଇକି ଯା, ନଥାଇକି ବି ସେଇଆ। ଯଦି ଏ ଆଖି ଥାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହିଁ, ଯଦି କାନ ଥାଇ ଭଗବତ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିପାରୁନାହିଁ, ଏ ହାତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିପାରୁନାହିଁ, ଏ ପାଦ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଯଦି ଏ ପାଟି ଭଗବାନଙ୍କ କଥାକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁନାହିଁ, କହିପାରୁନାହିଁ, ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ଏସବୁ ଲାଗିପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପାଇ ଆତ୍ମାର ଗତି ନ ଜାଣଇ, ବିଷୟ ସଙ୍ଗେ ଯାର ଆସ, ସେ ଦେହ ପ୍ରୟୋଜନ କିସ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ତୁମେ ନିଜ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇନ, ନିଜର ଜୀବନଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିନ, ନିଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିପାରୁନ, ସଜାଡ଼ି ପାରୁନ, ନିଜର ଭୁଲକୁ ଜାଣିପାରୁନ, ୱାଚ୍ ୟୁର ଥଟ୍ସ ଅଲୱେଜ୍, ନିଜର ଚିନ୍ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଜାଣ, ତାହେଲେ ସେଭଳି ଜୀବନ ପାଇକି ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ କ'ଣ ଆହାର, ନିଦ୍ରା, ଭୟ, ମୈଥୁନରେ
ଏ ଜୀବନଟାକୁ ଅତିବାହିତ କରିଦେବା। ରାତି ପାଇଲେ ଖାଦ୍ୟ ଚିନ୍ତା, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ହେଲେ ଖାଇବା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଟିକେ ଟିଫିନ୍ କରିବା, ରାତି ହେଲେ ପୁଣି ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ଚୁଲି ଲାଗିଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଗିଛି, ରୋଷେଇବାସ ଚାଲିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ରୋଷେଇବାସ ଖିଆପିଆ ହେଉଛି? ନା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? କେଉଁ କର୍ମ ଏଠାରେ କରିବା? ସେଇ ସଚେତନତା ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ନେବା, ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହେବା, ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନଟାକୁ ଆମେ ସଜେଇ ଦେଇପାରିବା, ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିଦେଇପାରିବା। ଜୀବନଟାକୁ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ପ୍ରେମମୟ ଆମେ କରିଦେଇପାରିବା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂର୍ବର ସଂସ୍କାର ନଥିଲେ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ଗୁରୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଗୁରୁ କୃପା ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତୁମର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସମ୍ପର୍କ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଆମେମାନେ, ଭଗବାନ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେ ଅନୁଭବ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁ ବିନ୍ଧାଣି ତୋତେ କଲାଟି ନିର୍ମାଣ, ସେଇ ତୋ ଦେହେ ରହିଲା, ଏହା ତୁ ଜାଣ। ଯିଏ ତୁମକୁ ତୈରି କରିଛି, ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ସିଏ ତୁମରି ଭିତରେ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବାପ ମା ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, କେବେ ଜନ୍ମ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବାପା ମା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନା ଲାଳନ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ମା ଗର୍ଭରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେବ, ଯଦି ଶ୍ୱାସ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବାପା ମା ତା ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବେ? ତାକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରିବେ? ତାହେଲେ ବାପା ମା କ'ଣ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି? ପିତାମାତା ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସ୍ଥୂଳରେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ। ଯଦି ସୂକ୍ଷ୍ମକୁ ଯିବେ, ଦେଖିବେ ବାପା ମା ଲାଳନ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ସିଏ ହିଁ ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଛି। ଅହଙ୍କାରରୁ, ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ବୋଧ ହେଉଛି ମୁଁ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ତୁମେ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛ, ସନ୍ତାନ ମରିଯିବାଟା ତମ ହାତରେ ନା ଆଉ କାହା ହାତରେ? ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଏ, ଆମେ କହୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? ଆମର ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ସଂସ୍କାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯାହା ପାଖକୁ ଯିବା କଥା ସେ ତା ପାଖକୁ ଯିବ, ଯାହା ପାଖରୁ ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା କଥା ସେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବ, ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଭଲ ଭାବରେ ସାଧନା ସହିତ ନିଜକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି, ତା ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା କି ତା ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା, ସେଇ ଚିନ୍ତାଟା ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆସୁଛି କି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି କି ମୋ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ଆସୁଛି? ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି, ଆଖି ମେଲା କରି ବସନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତନ୍ଦ୍ରା ଆସୁଛି, ନିଦ୍ରା ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଏ। ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ନହେଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର, ସାଧକମାନଙ୍କର, ସାଧିକାମାନଙ୍କର ଅଛି, ଯାହା ମିଳିଲା ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ସେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଦେଲେ। ସେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବି, କାଲି କ'ଣ ଖାଇବି, ପରଦିନ କ'ଣ ଖାଇବି। କାରଣ ଆମକୁ ଏ କଥା କୁହା ହେଇନାହିଁ। ଯେତେ ଶୁଣିଲା ପରେ, ଯେମିତି କୁକୁରକୁ ଯେତେ ଗାଧେଇ ଦେଲେ, ସ୍ନାନ କରେଇଦେଲେ, ସେ କ'ଣ କରିବ? ପୁଣି ଧୂଳିବାଲିରେ ଗଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଯେତେ ଗାଧେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସାବୁନ ଲଗେଇ, ସାମ୍ପୁ ଲଗେଇ, ଯାହା ଲଗେଇ କୁକୁରଟାକୁ ଗାଧେଇ ଦେବେ, ସେ ପୁଣି ଯେଉଁ
ଧୂଳି ବାଲିରେ ଗଡ଼ିବା କଥା ଗଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ତା ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଜୀବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆପଣ ବିଚାର କରିବା କଥା, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। ମୁଁ ସମୟଟାକୁ କେମିତି କାଟିଲି? ଥରେ ଗାଧେଇଛି, ଥରେ ସ୍ନାନ କରିଛି, ଯେମିତି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଏଗେନ୍ ସେ ଧୂଳିରେ ବାଲିରେ କାଦୁଅ ମାଟିରେ ଯେମିତି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ନଗଡ଼େ। ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛି ସେ ଭୁଲ ଆଉ ଥରେ କେମିତି ମୋର ନ ହଉ। ତେଣୁ ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯିଏ ଯେତେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ, ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିବ, ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେ ଭକ୍ତି ରଖିବ, ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପଦେଶକୁ 100% ପାଳନ କରିବ, ଫଲୋ ମାଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ବି ମାଷ୍ଟର, ଯେ ମାଷ୍ଟରକୁ ଅନୁସରଣ କରେ ସେ ଦିନେ ମାଷ୍ଟର ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଲ ନ ପାଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ନ କରୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଶିଷ୍ୟଟିଏ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୁରୁ ହେବା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଟା। ତୁଇଟି ତୁହି ଅଟୁରେ ମନୁଆ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା। ଆପଣ ଯେମିତି କରିବେ ସେମିତି ପାଇବେ। ଆଜି ୟୁ ସୋ ସୋ ୟୁ ରିପ୍। ସବୁବେଳେ ସଚେତନ ରହିବେ। ଚେତନା, ସଚେତନତା। ଯଦି ସଚେତନତା ଆସିବ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ସାଧନା କରି 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 ଚାଲିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଚେତନା ଆସିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଟା ସରସ ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଟା ସୁନ୍ଦର ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାଟା ସରସ ସୁନ୍ଦର ହେବ, ସବୁଟା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଆଗ ତ ସଚେତନତା ନାହିଁ। ଲୋକ କବାଟ ମେଲା ହେଇଛି ପଳେଇ ଆସିବେ, ସେମାନେ କବାଟଟାକୁ ଆଉ ଦେବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ ବସିବେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଘୁମେଇବେ, ସଚେତନତା ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ ବ୍ୟସ୍ତ ଅସ୍ତ ହେଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଚିନ୍ତାକୁ ଜାଣିବା କଥା। ଯଦି ମୋବାଇଲରେ ଲାଗିବେ ହେଲେ କେତେ ସମୟ ଯେ ପାସ୍ କରିଯିବ। କ୍ରିକେଟ ଦେଖିବେ, ଖେଳ ଦେଖିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିବେ, କିଛି ସମୟ ଜଣାପଡ଼ିବନି। ବଡ଼ିର ଯେଉଁ ପୋଜ୍ ଥବ ସେଇ ପୋଜ୍ ରହିବ। କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ମନ ସେଥିରେ ନିବେଶ ହେଇଯାଇଛି। ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆମକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ପ୍ଲେସ୍ କନସିୟସନେସ୍, ବଡ଼ି କନସିୟସନେସ୍, ଟାଇମ୍ କନସିୟସନେସ୍ ଚାଲିଗଲା, ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସାଧନାଟା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, କି ସତ୍ସଙ୍ଗଟା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, କେହି ବିଟା ଆମ ସତ୍ସଙ୍ଗଟା ହିଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛେ। ଏଇ ସଚେତନତା, ଏଇ ଚେତନା ଆମର ନଥିବାରୁ ଆମକୁ ଭଲ ନ ଲାଗୁଥିବାରୁ ହାଇ ମାରୁଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ଅସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଏତେ ସମୟ ଗଲାଣି, ଆମେ ଖୁଜୁରୁ ବୁଜୁରୁ ହେଉଛେ, ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ହଲାହଲି କରୁଛେ। ଜଷ୍ଟ ଏବେ ରେକର୍ଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉ, ବାସ୍ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଣିଷ ଭୁଲିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜ ମନକୁ, ଚିନ୍ତାକୁ ଯଦି ଜାଣିବା, ସଚେତନ ହେଇଯିବା। ସେ ନିଜ ମନକୁ ଜାଣିବା, ମନ ମୋର କେଉଁଠି ରହୁଛି। ମୋ ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ମୋତେ ସାଧନା ଶିଖେଇଥିଲେ, ମୋତେ କୌଶଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଦୀକ୍ଷା ବେଳେ। ମୋ ମନଟା କେଉଁଠି ରହୁଛି? ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଥିଲା, ପ୍ରେରଣା ମିଳିଥିଲା, ଆମେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ମନକୁ ରଖିବା। ପୁଣି ପ୍ରେରଣା ମିଳିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ମନକୁ ରଖିବା। ପୁଣି ପ୍ରେରଣା ମିଳିଥିଲା ସେଇ ସହସ୍ରରେ ମନକୁ ରଖିବା। ଏତିକ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଟା ସ୍ଥୂଳ କଥା, ବି ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା। ଉପରେ ଆହୁରି ସାଧନା ଅଛି। ତିନୋଟି କଥା, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ମନ ରଖିବା, ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ମନ ରଖିବା, ସହସ୍ରରେ ମନକୁ ରଖିବା। ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଅଛି। ମନକୁ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ରଖିବା, ମନକୁ ଏଇସବୁ ଜାଗାରେ କାହିଁକି ରଖିବା? ସବୁବେଳେ ବାବା କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହନ୍ତି, ସବୁ କଥାରେ ହ୍ୱାଇ ଲଗାନ୍ତୁ। କାହିଁକି? କାରଣ ଆପଣ ଜୀବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଅବଶ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରମୂଳଂ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ,
ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କଲେ ହ୍ୱାଇ ଲଗାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହ୍ୱାଇ ଲଗାଇଲେ କାହିଁକି ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ସନ୍ଦେହ ସଂଶୟ ରହିବ ନାହିଁ। ମନକୁ କାହିଁକି ମୁଁ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ରଖିବି, ମନକୁ କାହିଁକି ମୁଁ ଆଜ୍ଞାଚକ୍ର ରଖିବି, ମନକୁ କାହିଁକି ମୁଁ ସହସ୍ରାରେ ରଖିବି। କାରଣ ମନର 5ଟା ଅବସ୍ଥା ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମୂଢ଼, ଗୋଟେ କ୍ଷିପ୍ତ, ଗୋଟେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ, ଗୋଟେ ଏକାଗ୍ର, ଗୋଟେ ନିରୁଦ୍ଧ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଛ, ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛ, ଗୁରୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସିଛ, ତୁମେ ମୂଢ଼ ନୁହଁ, ତୁମେ କ୍ଷିପ୍ତ ନୁହେଁ, ତୁମେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛ। ତୁମେ ସାଧନା କରୁଛ, ତୁମ ମନର ଏକାଗ୍ରତା ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ନିଜ ମନକୁ ଦେଖିବେ, ଚୁପଚାପ ଗୋଟେ ଘରେ ବସିବେ, ସମସ୍ତ କବାଟ ଝରକାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ସେ ଘରେ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ରହିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ମନ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ଅନେକ କଥା, ଅନେକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସିବ। ସେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଆପଣ ତ ଘର ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି, କବାଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଝରକା ଦେଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ ସବୁ ଆସିଲା? ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା, all thoughts are coming from inner, not outside। ସବୁ ଚିନ୍ତା ଭିତରୁ ଆସେ। ଭିତରେ ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ଯଦି ଚିନ୍ତା ନଥିଲା, ଏ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତାକୁ ଭିତରେ କିଏ ରଖିଥିଲା? ଆପଣ ଘରେ ଧନ ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଜଣେ କିଏ ରଖିଛି? ଆପଣଙ୍କ ମନି ପର୍ସରେ ପଇସା ଅଛି, ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଜଣେ କିଏ ରଖିଛି? ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ଅଛି, ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଏ ରଖିଛି? ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅଲଗା ଲୋକ କେହି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ କେହି ଜଣେ ନେଇ କିଛି ପୁରେଇ ଦେଇପାରିବ? ତେଣୁ ବ୍ରେନ୍ରେ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସଞ୍ଚିତ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କି ପ୍ରକାର କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, କି ପ୍ରକାର କର୍ମ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କି ପ୍ରକାର ସାଧନା ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ କେମିତି ଗଢ଼ି ତୋଳୁଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଦେଖିଲେ କିଏ ଆକୁ ଶିଖଉଛି ନା ମନକୁ ମନ ହେଉଛି? କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଏ କଥାକୁ ଜାଣିବେ। ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଏସି ଲାଗିନାହିଁ, ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ସୁନ୍ଦର ବାଥରୁମ୍ ନାହିଁ, ଲାଟ୍ରିନ୍ ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ବି ଭଲ ମିଳୁନାହିଁ, ପାଖରେ ବି ପଇସା ନାହିଁ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ସ୍ୱ ନ କୋପି ଦାତା, ତୁଳସୀଦାସ ରାମଚରିତମାନସରେ ଲେଖିଲେ। ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ କିଏ? କିଏ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ? ଏ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ହେଉଛି ତୁମେ ନିଜେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚିନ୍ତାକୁ ଜାଣିବେ, ନିଜର ଭାବନାକୁ ଜାଣିବେ, ୱାଚ୍ ୟୁର ଥଟ୍ସ, ୱାଚ୍ ୟୁର ମାଇଣ୍ଡ। ମୁଁ ବାହା ହେଲି, କାହିଁକି ବି ବାହା ହେଲି? ମୋ ଭିତରେ ଥିଲା। ମୁଁ ଏତେ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ିଲି, ମୋ ଭିତରେ ଥିଲା। ପ୍ରାରବ୍ଧ ବହୁତ ବଳବାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରମାଣ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଥାଏ ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ହବୁ, ମହାନ ହବୁ। ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ନଥାଏ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଥାଏ। ସିଧା ବସନ୍ତୁ, ହଲଚଲ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେହି ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁମର କ'ଣ ହେଲା? ସେ ଡିଜାୟାର ତୁମର ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ହେଲା କି? ହେଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି ହେଲାନି? ତୁମ ଡିଜାୟାର ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଲା ନାହିଁ ନା ପ୍ରାରବ୍ଧ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଛୋଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା କଥାରେ କୁହନ୍ତି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲା, ମୁଁ ପାଇବି କେଉଁଠୁ? ସେଇ କଥା ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୂର୍ବ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ଫଳେ ଯାଚି ମୁଁ ଦେଉଥାଏ ବଳେ। ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିଲା କର୍ମ ନାହିଁ, ଏବେ ଲୋଡ଼ିଲେ ପାଇବ କାହିଁ? ଭୋତା ତ କର୍ମ ପାଦେ ସେବ, କର୍ମ ହୁ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଦେବ। ଆପଣ ଆଜି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆପଣ କର୍ମର ଫଳ। ତେଣୁ କର୍ମ କେମିତି କରିବେ ସେ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ, ଅଲଗା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ଆମେ ଏବେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇଥିଲୁ, ଗୋଟେ ରାଧାରମଣ
ଲଜରେ ରହିଥିଲୁ ସେବାକୁଞ୍ଜ ପାଖରେ। ହେଲେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ଆମେ କହିଲୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ସେ କହିଲେ ଆସିଲା ଦିନଠାରୁ କେତେ ଯେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା, କେତେ ଯେ ଆମେ ଏଠି ହସୁଥିଲୁ, ଆନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇକି କେତେ ଯେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲୁ। ଆଜି ବାବା ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଦୁଃଖ କେତେ କଷ୍ଟ ଆମକୁ ଏଠି ଲାଗୁଛି। ବାବା ପୁଣି କେବେ ଆସିବେ ଆପଣ? ପ୍ରତି ମାସରେ ଥରେ ଥରେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଥିଲା ନା ପ୍ରତି ଲୋକ ପାଖରେ ସାଧନା ଅଛି, ପ୍ରତି ଲୋକ ପାଖରେ ଆଲୋକ ଅଛି, ପ୍ରତି ଲୋକ ପାଖରେ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ପ୍ରତି ଲୋକ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଅଛି, ସାଧନାର ଉର୍ଜା ବା ଏନର୍ଜି ଗୋଟେ ଅଛି। ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯେଉଁଠି ବସୁଥିଲେ 3.5 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଗୋଟେ ବିରାଟ ଲାଇଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଘେରିକି ରହୁଥିଲା। ସେଇ ତାରି ଭିତରକୁ ଯିଏ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନିରୋଧ ହେଇଯାଉଥିଲା। ମନରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ଆସୁନଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବାପନ୍ନ, ଟିକେ ସରଳ ନିଷ୍କପଟ, ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ କେତେ କଥା କହିବେ ବୋଲି ଭାବିକି ବସ୍ରେ କିଏ ଟ୍ରେନ୍ରେ କିଏ କାର୍ରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ 22 ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଭଗବାନଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେଇ ଚକା ଆଖିକୁ ଦେଖନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଲୋକ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, କିଛି ଆଉ କହିବାକୁ ମନେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତାହା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା, ତାହା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। କ'ଣ ସେ କଥା କହି ହୁଏନି, ଭାଷା ନାହିଁ ତାକୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଏତେ ବଡ଼ ଆଲୋକ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେଠି ମଣିଷ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ନା ଆଉ କିଛି ମନେ ପକେଇ ପାରେ ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ସେ ଭୁଲିଯାଏ। କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ହତବିମ୍ବ ହୋଇପଡ଼େ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼େ, ଆଉ ସ୍ମରଣ ରହେ ନାହିଁ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି। ତେଣୁ ଯଦି ସାଧନା କରିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପରିବେଶକୁ ଯିବେ ସେ ପରିବେଶଟା ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ, ପ୍ରେମମୟ ହେବ, ଏବଂ ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ସେଠି ଉତ୍ସବ ସବୁବେଳେ ଚାଲିବ। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି, ସବୁବେଳେ ସାଧନା କରି କରି ଚାଲିଲେ, ସେଇ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ସବ, ଆନନ୍ଦ, ନିତ୍ୟ ରାସ ଲୀଳା ସେଠି ଚାଲିବ। ଏ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହାର ସେଇଭଳି ନେତ୍ର ଅଛି, ସେଇଭଳି ସାଧନା ରହିଛି, ସେଇଭଳି ପ୍ୟୁରିଟି ରହିଛି, ସେଇଭଳି ପରଫେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ସେ ରିଅଲାଇଜ୍ କରିପାରିବ ଏଠି ଗୋଟେ ଡିଭାଇନ୍ ପାୱାର ଏନର୍ଜି କାମ କରୁଛି। ଆମେ ମାସକ ତଳେ ଜୟପୁର ଯାଇଥିଲୁ। ଜୟପୁର ଫେରିଲା ପରେ ବାଟରେ ଭରତପୁର ଗୋଟେ ଷ୍ଟପେଜ୍ ପଡ଼େ। ସେଠି ପ୍ରକୃତ ବାଙ୍କ ବିହାରୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। 12ଟାରେ ବନ୍ଦ ହୁଏ, 5:30ଟାରେ ଖୋଲେ। ସୁନ୍ଦର ମନୋରମ ପରିବେଶ। ଭରତପୁର ରାଜାଣୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପାଇଁ କହୁଛି, ସେଇଠି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଥର ଯାଇକି ଫେଲ୍ ମାରିଲୁ। ଜଷ୍ଟ ଠାକୁରଙ୍କର ପହୁଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆମେ ବାହାରୁ ପ୍ରଣାମ କଲୁ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ, ଯେକୌଣସି ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବେ, ଯଦି ପହୁଡ଼ ହେଇଯାଇଥାଏ ଠାକୁରଙ୍କର କି ଗୁରୁଙ୍କର, ସେ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ବସିବେ, ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ନହେଲେ ଜପ କରିବେ, ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ପୁଣି ପ୍ରଣାମ କରି ଉଠିକି ଆସିବେ। କାରଣ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥୂଳରେ ସିନା ଆପଣ ଦେଖିପାରିଲେନି। ଠାକୁର କ'ଣ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କବାଟ ବନ୍ଦ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି? ଠାକୁର କ'ଣ ବାହାରେ ନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମନ୍ଦିର ପହୁଡ଼ ହେଇଛି, ଆମେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ନାହିଁ କି ଧ୍ୟାନ ଜପ କରିବାନି, ଚାଲିଯିବା। ପ୍ରାୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଧାରଣା, ଅନେକ ଲୋକ ଭିତରେ ଏଇ କନସେପ୍ଟଟା ଅଛି। ନାଇଁ, ବନ୍ଦ ଆଉ କ'ଣ ଦର୍ଶନ, ଚାଲ 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 ଚାଲ। ତେଣୁ ଆମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଟିକିଏ ବସି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି ଆସିଲୁ। ମାସକ ପରେ ପୁଣି ଯାତ୍ରା। ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଆମକୁ କହିଲା, ଗୁରୁଜୀ ଆପଣ ଭରତପୁର ଯାଇଛନ୍ତି? ଆମେ କହିଲୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଯାଇନା। ହଁ ଯାଇଥିଲୁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇଯିବି। ସେଇଠୁ ଆମେ ଗଲୁ। 4ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। କହିଲେ 4:30ରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବ,
ଘଣ୍ଟାଏ ଲାଗିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପୌଢ଼ ହେବା ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ 5:30ରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖୋଲିବ। ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ମନ୍ଦିରର ଆସିଲେ, ଝାଡ଼ୁ ମାରିଲେ, ପୁରା ମନ୍ଦିରକୁ ପୋଛିଦେଲେ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କଲେ, ଆଳତି ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ଡାକ ଦେଲେ, ପୌଢ଼ ଖୋଲିଲା। ସେତିକି ବେଳକୁ ଆମେ ପଛକୁ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସେଠି ଗାଦରିଂ ହେଇଗଲେଣି। କେହି ନଥିଲେ। ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ଆମେ କେବଳ 3 ଜଣ 4 ଜଣ ଥିଲୁ, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ନଥିଲେ। ଆମେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲୁ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ। ଯାହା ହଉ ବାଙ୍କ ବିହାରୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମକୁ ଭିତରକୁ ଡକରାଗଲା। ଆମେ ଗଲୁ, ଫୁଲମାଳ, ପ୍ରସାଦ, ଚନ୍ଦନ ସବୁ ଆମକୁ ଦେଲେ। ବସିଲୁ, ଭଲ କି ବାଙ୍କ ବିହାରୀ କି ଦର୍ଶନ କଲୁ। ପ୍ରକୃତ ବାଙ୍କ ବିହାରୀ ଯେ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଆସି ଭରତପୁରରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଲି? ଆମକୁ ବହୁତ ଭୋକ ହେଉଥାଏ। ଆମେ ସାରାଦିନ ଖାଇନୁ। ସକାଳେ ଖାଇକି ଯାଇଛୁ, 6:30 ହେଇଗଲାଣି। 5:30ରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଲା। ଦର୍ଶନ କରି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ 6ଟା। ବାହାରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ବହୁତ ମାରୱାଡ଼ିମାନେ, ବିଶିଷ୍ଟ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସୁନ୍ଦର ପୁରୀ ଡାଲମା କରି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଫ୍ରିରେ। ପୁରୀ ଡାଲମା ଆଉ ସୁଜି ହାଲୁଆ ଆମେ ପେଟେ ଲେଖା ଖାଇଲୁ। ବା ଥଣ୍ଡା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଠି ପିଇଲୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲୁ, ଆସିଲୁ। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁଠି ସାଧନା କରାଯାଏ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରକୃତରେ ଠାକୁର ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ଉପାସନା କରାଯାଏ, ନୀତି ନିୟମ ନିଷ୍ଠାରେ, ସେ ଜାଗାରେ କୌଣସି ଅଭାବ ରୁହେନି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ, ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଇ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବଦ୍ଧଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ମୂଢ଼ ଅଛନ୍ତି, ତାମସିକ ପ୍ରାଣୀର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ବାଙ୍କ ବିହାରୀକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁସଲମାନ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ବସିଥିଲେ, ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ବସିଥିଲେ, ନାଗା ସାଧୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଆଣି ଭରତପୁର ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଗଡ଼ଖାଇ ଚାରିପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ତେଣୁ ଦୁର୍ଜନ ରହିଛନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି, ସନ୍ଥ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଇ ମହାନତାକୁ, ଏଇ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାରକୁ, ଏଇ ପ୍ରକାର କଥାକୁ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ବହୁ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା ପୂଜା ଚାଲୁଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ସବୁବେଳେ ଖାଇବା ପିଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ, ସତ୍ସଙ୍ଗ, ନାମ, ଭଜନ, କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଥାଏ, ସେଇଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ସେ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ପଡ଼ିଥାଏ। ଏ କଥାକୁ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଯଦି ବହୁ ଲୋକ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ପୂଜା କରନ୍ତି, ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତ ଭଲ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହା ହିଁ ପରମ ପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସେଠି ଜାଣିବେ ସେ ଲୋକ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି? ପ୍ରକାଶ ହେଇଛି। আমার ভিতরে তোমার প্রকাশ, তাই তো এই মধুর, আমার ভিতরে তোমার প্রকাশ। তেমন সাধনা করন্তু। সাধনা কলে হব নাই। 100% ফলো ইউর মাস্টর অলওয়েজ। মন্ত্রমূলং গুরুর বাক্য, যেমতি কুহলা ধ্যান মূলং গুরুর মূর্তি, পূজা মূলং গুরুর পদ, মন্ত্রমূলং গুরুর বাক্য, মোক্ষ মূলং গুরুর কৃপা। କାହିଁ ଭଗବାନ ଏ କଥା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କାହିଁକି କହିଲେ? ଗୁରୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ କାହା କଥା କାହିଁ ନ କହିଲେ? ତେଣୁ ସବୁଟାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କିଛି କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର 40 ବର୍ଷ ସାଧନା ଭିତରେ ଆମେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଛୁ, ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯେତେ ଭଲ ପାଇବ, ଭଲ ପାଇବା ଅର୍ଥ ଗୁରୁଙ୍କ ଫଟୋ ରଖି ଫୁଲ ଦେଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ। ଆଉ ଗୁରୁଦେବ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିବେ ସେ ଉପଦେଶକୁ ଗୋଇଠା ମାରିବ। ଗୋଇଠା ମାରିବା ଅର୍ଥ ପାଳନ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପଦେଶକୁ କ'ଣ ଗୋଇଠା ମରାଯାଇପାରେ କି? କିଭଳି ପାଳନ କରୁନାହିଁ।
ସେ ଭାବୁଛି ଗୁରୁ ମୋର ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଆସିଛି କ'ଣ କରୁଛି ଗୁରୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଛି ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି ଗୁରୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଗୁରୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗୁରୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ମୁହିଁ ବସଇ ଗୁରୁ ଦେହେ ମୋ ତୁ ଗୁରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ, ଏ ଘେନି ଗୁରୁ ଭଗବାନ ସେ ନୁହନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ସମାନ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମଣି ମନର ଗୁରୁଟି ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ଏ କଥା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଗୁରୁକୁ ନର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସାଧନା ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ମଣିଷ ଶକ୍ତି ନର ଶକ୍ତି କ'ଣ ତମ ଭିତରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବ? ତୁମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ ତମ ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଗୁରୁ ଶକ୍ତି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବ। ଯଦୃଶୀ ଭାବନା ଯଶ ସିଦ୍ଧିର୍ଭବତି, ତାଦୃଶୀ ମନ୍ତ୍ର ତୀର୍ଥ ଦେବ ଦ୍ୱିଜ ଗୁରୁ। ଯାଦୃଶୀ ଭାବନା ତୁମର ଯେମିତି ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଭାବନା, ତୀର୍ଥ ପ୍ରତି ଭାବନା ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାବନା, ତୁମେ ସେଇଭଳି ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବ। ଆଜ୍ ୟୁ ଥିଙ୍କ ସୋ ୟୁ ବିକମ୍। ଯେମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେମିତି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ଆମେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ କାହିଁକି ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିପାରୁନେ? ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ପରିବେଶ ନା ଗୁରୁ ନା ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ନା ନିଜ ଶରୀର? କିଏ ଦାୟୀ? ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମନ ବା ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କାର। ସମଷ୍ଟିଗତ ସଂସ୍କାରକୁ ତ ମନ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ଆପଣ ସାଧନା କରି 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 ଆସିଥିବେ, ସେଇ ବୀଜ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବ, ସେଇ ମଞ୍ଜିରୁ ସେଇ ଗଛ ଉଠିବ ଏବଂ ସେଇ ଫୁଲ ଫଳ ଧରିବ। ଯଦି ସାଧନାର ବୀଜ ଉଠିଥିବ, ସାଧନାର ଗଛ ଉଠିଥିବ, ସାଧନାର ବୀଜ ଥବ, ସେଇ ଫୁଲ ଫଳ ଯଦି ହେଇଥିବ, ଗୁରୁ ଜଷ୍ଟ ସେଇ କଥା କହିବେ, ସେଇ କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ମାନେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସଂସ୍କାର କଥା ଏକ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଏକ ହେଇଯିବ ଆପଣ ଆଉ ବିଦ୍ରୋହ କରିବେ ନାହିଁ। ଆରେ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଥିଲି, ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ତା କହିଦିଏ, ମୋତେ କେତେ ଖୁସି କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁନାହିଁ ସେ କଥାଟା କହିଲେ ଆମ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ? ତୋର ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୁଁ ସାତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବି, ସାତ୍ୱିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବି, ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଧ୍ୟାନ ଜପରେ ବସିବି ଏବଂ ଗୀତା ଭାଗବତ ପାଠ କରିବି, ଅଯଥାରେ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବି ନାହିଁ, ପରନିନ୍ଦା ପରଚର୍ଚ୍ଚା ପର ଆଲୋଚନା ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ, କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ପଦେ କହିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୋ ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ। ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ସଂସ୍କାରଟା ଅଛି, ମୋର ଚିନ୍ତନରେ ଆସୁଛି, ମୋର ଭାବନାରେ ଆସୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ। ମୁଁ ଯାହାକୁ କହିବି ସେଇ ଭଗବାନକୁ କହିବି। ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଏଇ ସଂସ୍କାରଟି ଥିବ, ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଉପଦେଶଟି ଦେବେ, ତୁମର ଚିନ୍ତନ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଉପଦେଶ ଯେତେବେଳେ ସମାନ ହେଇଯିବ, ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ସେଇ ଉପଦେଶ ତୁମ ଭିତରେ ସେଇ ସଂସ୍କାରଟା ତୁମ ଭିତରେ ନାହିଁ, ଗୁରୁଦେବ ସେଇ ଉପଦେଶଟା ତୁମକୁ ଦେଲେ ବା ସେଇ ସାଧନାଟା ତୁମକୁ ଶିଖେଇ ଦେଲେ, କ'ଣ ହେବ? ବିଦ୍ରୋହ କରିବ ମନ, ଆଉ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିବ? ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଏକାଥରେ ସିଆଡ଼େ ଭାଗିସ୍, ଆଉ ଜମା ସେ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେଇ ସଂସ୍କାର ନାହିଁ। ପୁଣି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ହେଲେ କେମିତି ଆସିଲା? କେମିତି ସେ ତାହେଲେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା? ଟିକିଏ କେଉଁଠି ଥିଲା, କଣିକାଏ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସରୁଆ ଗଛଟେ ଉଠି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏ ସଂସ୍କାର ଦିଆଗଲା, ଆଉ ସେ ଆଉ କାମ କଲା ନାହିଁ କିଛି। ଆଉ କ'ଣ? ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ଷେତରେ ଧାନ ବୁଣିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଧାନ ବୁଣା ହେଇଛି। ଯାଇକି କିଆରି ପାଖକୁ ଦେଖିଲେ, ସେଥିରେ ଧାନ ଗଛ, ଯେଉଁ ବିହନ ବୁଣିଥିଲେ ସେ ଗଛ ବି ଉଠିଛି, ଅନେକ ଘାସ ଗଛ, ଅନେକ ଅଲଗା ଧାନ ଗଛ ସେ କିଆରିରେ ଉଠିଛି। ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ମୁଁ ତ ବୁଣିଥିଲି ଧାନ, ଇଏ ପୁଣି ଘାସ ବାଳୁଙ୍ଗା ଆଉ ଅଲଗା ଧାନ ଗଛ କେମିତି ଉଠିଲା? ତେଣୁ ଆ ଭିତରେ ବୀଜଟା ଥିଲା, ଏଇ କ୍ଷେତରେ ଏଇ ବୀଜଟା ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ସେଇ କିଆରିକୁ
এই ମୂଳ ଧାନ ଗଛ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଯେଉଁ ଧାନ ବୁଣିଥିଲେ ଆପଣ ଯଦି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେ ଘାସକୁ ସେ ଧାନ ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ି ହାଣି ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଦେଖିବେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିହନ ବୁଣା ହେଇଥିଲା ସୁନ୍ଦର ଗଛ ହେଇକି ରହିବ, ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫଳ ଧରିବ। ଆପଣ ଅମଳ କରିବେ, ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇବେ, ଅଲଗା ଲୋକକୁ ଖୁଆଇବେ, ହାକୁଡ଼ି ମାରିବେ, ବାସ୍ ଗଡ଼ିବେ। ଯଦି ଆଉ ଯତ୍ନ କଲେ ନାହିଁ ସେ ଘାସ ସେ ଅଲଗା ଯେଉଁ ଧାନ ଗଛ ଉଠିଛି ଯେଉଁ ବୀଜ ବୁଣା ହେଇଥିଲା ସେ ବୀଜ ଧାନ ଗଛ ଅଲଗା ବୀଜର ଧାନ ଗଛ ଅନେକ ଉଠିଛି, ଆକୁ କ'ଣ କରିବ? ପୁରା ଚପେଇ ଦେବ, ପୁରାକୁ ମାନେ ଇଏ କରିଦେବ। କ'ଣ କରିଦେବ ନା ଦବେଇକି ରଖିଦେବ, ପ୍ରେସର କରି କ'ଣ କରିବ ରଖିଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସାଧନା ଏ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଯେଉଁ ବୀଜଟିଏ ଦେଲେ ସେ ବୀଜଟି ଆଉ ପୋତା ତ ହେଇଛି, ଖେଳେଇକି ଯଦି ଦେଖେ କେତେବେଳେ ଖତ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ମଞ୍ଜି ବି ତା ଭିତରେ ଆଉ ନାହିଁ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଅନେକ ଲୋକ ସାଧନା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଗୁରୁଙ୍କର ସାଧନାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇ। କେତେ ଜଣ ଯଦି 100 ଲୋକ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ସବୁ ଧର୍ମରେ ନୁହେଁ, ଧର୍ମ ଏକ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହେଉଛି ଅନେକ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ନୀତି ସେଇ ଆଦର୍ଶରେ କେତେ ଜଣ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୁଅନ୍ତି। 20% ବି ନୁହେଁ, ଧରନ୍ତୁ 25%, ଆଉ 75% ସିଆଡ଼େ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ 25% ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଜଣ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମାନେ ଅନୁସରଣ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତି। ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି ମେକଅପ୍ ନାହିଁ, ଯେମିତି ଆଶ୍ରମରୁ ବାହାରିଯିବେ ମା ମାନେ ମେକଅପ୍ ହୋଇ ପଡ଼ିବେ, କପଟତା। ଏଠିକି ଆସିଲେ ଧଳା ଧୋତି ଧଳା ଟ୍ରାଉଜର ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧିବେ, ଯେମିତି ଚାଲିଯିବେ ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଇଯିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାହେଉଛି, ଜଣକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କଥା କୁହାହେଉନି, କାରଣ ଏଇଭଳି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗୀ ବୀଜ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ୟୁ ୱାଚ୍ ୟୁର ଥଟ୍ସ ଅଲୱେଜ୍। ଏବଂ ସେଇ 25%ରୁ 5% ରହି ସାଧନା ଶିଖନ୍ତି, ଆଉ 20% କାଳକ୍ରମେ କିଛି ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହେଲା ପରେ ଆଉ ତ ଚାଷ ନାହିଁ। ସେଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଗଛ ସବୁ ଉଠିଥିଲା, ମଞ୍ଜିରୁ ଗଛ ଉଠିଥିଲା, ଘାସ ଉଠିଥିଲା, ବାଳୁଙ୍ଗା ଉଠିଥିଲା, ତାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଚପେଇ ଦେବ ଯେ ଆଉ ମନେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସିଏ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିବ, କ'ଣ ବାବା ଧ୍ୟାନ କଥା କହିଥିଲେ, ବାବା କ'ଣ କ୍ରିୟା କଥା କହିଥିଲେ, ବାବା କ'ଣ ହରିକୃଷ୍ଣ କଥା କହିଥିଲେ, ତାର ବିସ୍ମରଣ ହେଇଯିବ। ଏ କଥା ସତ୍ୟ ନା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ? ଜଣେ କ୍ରିୟାବାନ ଆମକୁ ପଚାରିଲେ 20 ବର୍ଷ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ, ବାବା ଆପଣ କ'ଣ କ୍ରିୟା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲୁ। ଆମେ ତ ତୁଣ୍ଡ ଖୋଲିଲେ ଆମର ତ ସଂସ୍କାର ସେଇଆ, ଆମେ କେବଳ କ୍ରିୟା କଥା ହିଁ, ସାଧନା କଥା ହିଁ, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ହିଁ କହୁ। କ'ଣ କଥାର ରହସ୍ୟ ନା ସେ କଥାକୁ ଶୁଣି ପାରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିନାହିଁ। କେତେବେଳେ କେଉଁ ଜନ୍ମ ସଂସ୍କାର ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। କ'ଣ ପଶିଗଲା ନା କ୍ରିୟା କ'ଣ? ମୁଁ କ'ଣ ଏଇଟା ଶୁଣିଛି, ମୁଁ କ'ଣ ଏଇଟା ଜାଣିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, କଥା କହିବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଟୁ ୱାଚ୍ ୟୁର ଥଟ୍ସ, ୱାଚ୍ ୟୁର ମାଇଣ୍ଡ। ଆପଣ ମନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ ରହିଲା କି ଶ୍ୱାସରେ, ମନ ରହିଲା କି ଆଜ୍ଞାରେ, ମନ ରହିଲା କି ସହସ୍ରାରେ? ଯଦି ରହିଲା କେତେ କେତେ ସମୟ ରହିଲା? ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଯେଉଁ କଥା ଭାବନ୍ତି, ତା ଦିନେ ତାକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ହୁଏ। ଆପଣ ଆଜି ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଧଳା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କି ଗୌରିକ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ତା ଦିନେ ଭାବିଥିଲେ, ତା ଦିନେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ତାର ଫଳ କାହାକୁ ଶୀଘ୍ର ମିଳେ, କାହାକୁ ଡେରିରେ ମିଳେ। ତେଣୁ ଯିଏ ଭଗବାନ ପାଖରେ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ। ସେ ଭକ୍ତାଧୀନ, ଭକ୍ତଙ୍କର କଥାକୁ ଯାହା ମନରେ ଉଠେ ତାକୁ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମେ କହିଥିଲୁ, ଯଦି ସହସ୍ରରେ ରହି
ମନକୁ ରଖି ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୋଟାକ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଭଗବାନ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବେ। ଯାହାର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଯେତେ ଡିପ୍ ହେଇଥିବ ତାର ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ। ଯାହାର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲାଇଟ୍ ହେଇଥିବ ତାର ଲେଟ୍ରେ ଡେଫିନେଟଲି ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ। ଜଣେ ସାଧକ କେବେ ସଦ୍ଗୁରୁ ବା ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ କାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଉପଦେଶ ଦେବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିପାରିବିନି। ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ମୁଁ କର୍ତ୍ତା, ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ମୁଁ କର୍ତ୍ତା। ମୁଁ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ କଲି ନା ଦୂରେଇ ଗଲି। ଜଣେ ହନୁମାନ ସାଧକ ଥିଲେ। ସେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ରଖି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ରଖନ୍ତି, ବାରଣ୍ଡାରେ ତାଟି କରିଦେଇ କପଡ଼ା ଘେରେଇ ଦେଇକି ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମୋର ଘରେ ଅଛନ୍ତି। 5ଟି ଭାବ ଅଛି, ଶାନ୍ତ, ଦାସ, ସଖ୍ୟ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଆଉ କି ଭାବ, ମଧୁର ଭାବ। ଏ 5 ପ୍ରକାର ଉପାସନା ସବୁ ସାଧକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। କିଏ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପାସନା କରେ। ସାଧାରଣତଃ ଯୋଗୀମାନେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ଚୁପଚାପ ବସି ଭଗବାନଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି। ଦାସ, ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସ, ଗୁରୁଙ୍କର ଦାସ, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ଆମେ ତା ପାଳନ କରିବୁ। ଶାନ୍ତ, ଦାସ, ସଖ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଧବ, ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ସଖା ନଥିଲେ। ଶାନ୍ତ, ଦାସ, ସଖ୍ୟ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବରେ ନନ୍ଦ, ଯଶୋଦା, ଦେବକୀ, ବସୁଦେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯିବେ, ବହୁତ ଅବିବାହିତ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅବିବାହିତ। ଯଦି ବିବାହିତ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇନି, ସେମାନେ ବାଲକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୁଅ କରି ତାଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କରେଇବେ, ଶୃଙ୍ଗାର କରେଇବେ, ରୋଷେଇ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇବେ, ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ, ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗି ଦେବେ, ଫ୍ୟାନ୍ ଦେବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେବେ। କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୀତ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣେଇବେ, ରାତିରେ ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେବେ, ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେବେ। ବହୁତ ସାଧକ ସାଧିକା ଅଛନ୍ତି, ସାଧିକା ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବାବା ଦେଖିଛନ୍ତି, କୋଳରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିକି ଶୋଇବେ। ଇଏ ସତ କଥା। ଆମ ପାଖରୁ ଏବେ ଜଣେ ମା ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ, ସେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଆମଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ। ମଧୁର ଭାବ ହେଉଛି ଗୋପୀମାନଙ୍କର। ତାଙ୍କ ବିନା ସେ ଆଉ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଦିନ କି ରାତି କିଛି, ବସିଲେ କୃଷ୍ଣ, ଉଠିଲେ କୃଷ୍ଣ, ଚାଲିଲେ କୃଷ୍ଣ, ଖାଇଲେ କୃଷ୍ଣ, ଆଉ ଧ୍ୟାନ କଲେ ବି କୃଷ୍ଣ। ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ତ କୃଷ୍ଣ, ଆଉ ଧ୍ୟାନ କ'ଣ? ଆମ ଆଶ୍ରମରେ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଥିଲେ, ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପୂଜା କରୁଥିଲେ। କେତେଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆରେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଛ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରି କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବ? ତମର କ'ଣ ସାଧନା ହେବ? ତମର କ'ଣ ସିଦ୍ଧି ମିଳିବ? ତମକୁ କ'ଣ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଦେବେ? ତାଙ୍କର ଯିଏ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ନାହିଁ। ଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନତା ଥବାରୁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ରିସିଭ୍ କରି ସେ ସାଧନା କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋପୀମାନଙ୍କର କି ଭାବ। ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧବ ଆସିଛନ୍ତି କେଉଁଠି, ବୃନ୍ଦାବନ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ରାଜ୍ୟର କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଗୋପୀମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧବ ରଖ ତମ ଜ୍ଞାନ, ରଖ ତମର କଥା। ଆରେ ଭଗବାନ କ'ଣ ଏମିତି ପାଇବୁନା? ରଖ ସେ କଥା। ଆମ କନ୍ୟା, ଆମ କୃଷ୍ଣ ଆମ କହ୍ନୈୟା, ଆମ କାହ୍ନା କେମିତି ଅଛି ତା କଥା ଟିକେ କୁହ। ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଟିକେ ତା କଥା କୁହ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଭାବୁଛୁ। କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଯିବ। ତେଣୁ ମଧୁର ଭାବରେ 24 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ଯେ ସ୍ମରଣ କରୁଛି, ଶୟନେ ସପନେ କିବା ଜାଗରଣେ, ଯିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସେ ମଧୁର ଭାବରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଲେଖା ଅଛି, ତସ୍ମାତ୍ ସର୍ବେଷୁ କାଳେଷୁ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଭବାର୍ଜୁନ। କଥା ରହିଗଲା, ସେ ସେବକ ଦାସ ଭାବରେ ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଉଥିଲେ।
ବହୁତ ଲୋକ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଭଗବାନ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କୃପା ସେ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଥାଏ। ବହୁତ ଲୋକ ଫୁଲ ଫଳ ସବୁ ଧରି ଆସନ୍ତି, ଏ ସେବା କରନ୍ତି। ଯିଏ ଯାହା କହେ ସେ ତାକୁ ନିବେଦନ କରିଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେ ଭକ୍ତ ଏହା କହୁଛି, ତା ମନସ୍କାମନା ତା ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଏମିତି ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଖରା କୁହୁରି କାକର ବର୍ଷା ଶୀତ କିଛି ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି କୃପା ହେବ, ଆପଣ ଶୀତରେ ବସିଥିବେ ଶୀତ ହେବନି, ଖରାରେ ବସିଥିବେ ଖରା କାଟିବନି, ବର୍ଷା ଆପଣ ଯିବେ ବର୍ଷା ପାଖେଇ ଯିବ। ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ଆଶ୍ରମ ଲୋକମାନେ କରିଛନ୍ତି, ତା ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର। ସାଧନାର ମୂଳ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବିଶ୍ୱାସ। ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ, କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ବିଶ୍ୱାସ ବିନା କର୍ମ ଯେତେ, ଫଳ ନ ଫଳେ କଦାଚିତ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ବିଶ୍ୱାସର ବି ଅକ୍ଷରକୁ ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ, କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେନି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଭିତରେ କର୍ତ୍ତା ଭାବ ଅଛି, ଆପଣ ଭିତରେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ନାହିଁ। ଆପଣ ମୁଁ ମୋର ଭାବ ନେଇ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କେବେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେବନି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଗୋଟିଏ କଥାରୁ ଅନେକ କଥା ଆସୁଛି। ଥରେ ଜଣେ ଲୋକ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ବାବା ମୋର ଏ କାମଟା କେମିତି ହେବ? ଇଏ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ତମର କାମଟା ହେଇଯିବ। ତାଙ୍କର ସତରେ ସେ କାମଟା ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା, ଚିନ୍ତା କଲେ, 12 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ମୋର ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ାରେ ଗଲା। ଆରେ ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ହେଇଗଲି, ମୁଁ ଏଠି କର୍ତ୍ତା ହେଇଗଲି, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି। ମୁଁ କହିଦେଲି, ମୁଁ କହୁଛି ତମର କାମଟା ହେଇଯିବ। ସେ ଆଉ ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେତେ ବଡ଼ ଅବଜ୍ଞା କଲି, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେତେ ମୁଁ ଓଭରଟେକ୍ କରିଦେଲି। ମୋର ତ ଏ କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା କଥା। ମୁଁ କିଏ? ସତ ଘଟଣା, ଏଲାହାବାଦର ଘଟଣା, ସତ୍ୟ ଘଟଣା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦେହ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆଉ ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲି, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେଲି। ଥରେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆମ ଭିତରେ କି ପ୍ରକାର ଭାବନା ଅଛି। ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ଗୁରୁଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅଛି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବାର ଅଛି, ନାଇଁ କି ଗୁରୁ ଆମର ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କିଭଳି ସାଧନା, କିଭଳି ପବିତ୍ରତା, କିଭଳି ଭାବ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ସତ ଘଟଣାଟିଏ କହୁଛି। ଆମେ ରାଉରକେଲା କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଆଶ୍ରମରେ ଥାଉ। ଗୁରୁଦେବ ରାଉରକେଲା ଆସିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତ କର୍ମ, ଆମର ତ କିଛି କାମ ନଥାଏ, କେବଳ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କର୍ମ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଗ୍ଟିଏ ଧରି ଆମେ ଚାଲୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲମାଳଟିଏ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ମିଠାଟିଏ, ପେଡ଼ା ମାନେ ସନ୍ଦେଶ ଗୁରୁଦେବ ଖାଆନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ନେଇକି ଯାଉ। କମ୍ ମିଠା ଥବ, ଟେଷ୍ଟ କରି ନେଇକି ଯାଉ। ଜଣେ ସେଇ ବାଙ୍କ ବିହାରୀ ପାଖରେ ବସିଛୁ, କଥାଟା ବି ଅଧା ରହିଯାଇଛି। ସେଇଠି ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫୁଲଟେ ଦିଅନ୍ତି କି। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଡିସାଇପଲ୍ ମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ଫୁଲ ତଳେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି କି? ଦେଖିଲେ ଫୁଲ ଦୀପ, ସେଠି କିଛି ଫୁଲ ଦୀପ ବିକ୍ରି ହେଉନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ କୌଣସି ଫୁଲ ଦୀପ ଭୋଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଫର କରାହୁଏନି। ଯଦି ଯେଉଁମାନେ କିଣିକି ନିଅନ୍ତି, ସେ ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ। କୌଣସି ଫୁଲ ଟଚ୍ କରି ଦିଆଯାଏନି, କେବଳ ତାଙ୍କର ଫୁଲ ହିଁ ଦିଆଯାଏ। ମୁଁ ଏମିତି ବସି ଭାବୁଛି, ଭାବିବା ଭିତରେ ଜଣେ ଲୋକ ମୋତେ 2ଟି ଫୁଲ ଦେଲେ, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ। ହେଲେ ଗୁରୁଜୀ ପ୍ଲିଜ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନା। ମୁଁ କାବା ହେଇଗଲି, ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ସତରେ ବାଙ୍କ ବିହାରୀ ତୁମେ ଏଠି ପ୍ରକଟ ହେଇଛ। ମୁଁ ଭାବୁ ଭାବୁ ଫୁଲ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆଉ ଜଣକୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଦେଲି। ମୋ ପାଖରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଦେବି ପ୍ରଭୁ, ମନ ବନି ତୁମର 1ଟି କୁସୁମ। ଗୁରୁଦେବ ବୋଲୁଥିଲେ, ଏ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଭଲ, 2ଟି ଫୁଲ ଭଲ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋର ଅଫର କରିବି, ବାସ୍। ତେଣୁ ହୃଦୟର ଫୁଲ, କର୍ମର ଫଳ, ନୟନର ଜଳ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା କର। ଫୁଲଟେ ଫୁଟିଛି ଦେଇଦେଲେ, ବାହାଦୁରୀ କ'ଣ? ଫୁଲଟା କ'ଣ ତୁମର? ପାଣି ତ ତାଙ୍କର, ଫଳ ତ ତାଙ୍କର, ତମର କ'ଣ? ତମ ଜିନିଷଟା ତୁମେ କ'ଣ ଦେଲ? ତା ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ତୁମ ମନଟାକୁ ଦିଅ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ହିନ୍ଦୀରେ କହିଲେ,
କ'ଣ କହିଲେ ନା ମୋ ହାତ ଅସୁଛି, ମୁଁ ଫୁଲ ନେବି ନାହିଁ। ମୋର ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ହାତ ଧୋଇକି ଫୁଲ ଦେଇ ଦେବୁ। ଆଉ ମୋର ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ହାତ ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ଏ ବୃନ୍ଦାବନର ରଜରେ ହାତକୁ ଇଏ କରିଦେଲେ ହାତ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ଆମେ କିଛି କହିଲୁ ନାହିଁ, ତାହିଁ ସତ୍ୟ ତାହିଁ ମିଥ୍ୟା, ତାହିଁ ଦରକାର ନୁହେଁ। ସବୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ହାତ ଧୋଇଲେ, ରଜରେ ଏମିତି ମାଟି କଲେ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଆମେ କିଛି ଗଲୁ ନାହିଁ, କିଛି ବୋଲି କିଛି ଗଲୁ ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁନି ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼। ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ କହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ବିଶ୍ୱାସ ବିନା କର୍ମ ଯେତେ ଫଳ ନ ଫଳେ କଦାଚିତ। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ଫୁଲଟି ଦେବି, ବହୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ କଲି, ଫୁଲଟିକୁ ଧରିକି ରଖିଲି, ଦେଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହିଁଲି, ସେ କହିଲେ ଆସନ୍ତୁ। ଫୁଲଟି ନେଇ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ବାବା ଫୁଲଟି ଫୋପାଡ଼ି ପାରିଲେନି। ଯେ ହାତ ଧୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଇଏ କରିଥିଲେ ସେ ଫୋପାଡ଼ି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଫୁଲଟି ଯାଇପାରିଲାନି ଠାକୁର ପାଖକୁ। ମୋ କହିବାର ଅର୍ଥ, ସବରୀ 12 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ମାତଣ୍ଡ ଋଷି କହିଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଦିନେ ତମ କୁଟୀରକୁ ଆସିବେ, ତୁମେ ଦର୍ଶନ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲେପା ପୋଛା କରୁଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଫୁଲ ବିଞ୍ଚୁଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫଳ ଆଣିକି ରଖୁଥିଲା। କେଉଁ ଫଳଟା ମିଠା ଆଉ କଷା ତାକୁ ଚାଖିକି ପୁଣି ଥଉଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଫଳ ରଖିଥିଲା। ଠିକ୍ 12 ବର୍ଷ ପୁରି ଯାଇଛି, ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସାର୍ଥକ ହେଇଛି, ଚାଖିକି ସେ ଫଳ ଦେଇଛି, ପ୍ରଭୁ ଖାଇଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଅନେକ କଥା କହିଲେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପଳେଇବ। ଏସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସାଧକ ବହୁତ ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରି ଭଗବତ ଭାବରେ ବିଭୋର ହେଇଯିବ ଜଣେ ସାଧୁ ଆଉ ସନ୍ଥ, ସେତେବେଳେ ତା'ର ବାଁ ହାତରେ ଖାଇଲେ ଚଳିବ, ଡାହାଣ ହାତରେ ଖାଇଲେ ଚଳିବ, ବାଁ ହାତରେ ଫୁଲ ଦେଲେ ଚଳିବ, ଡାହାଣ ହାତରେ ଫୁଲ ଦେଲେ ଚଳିବ, ଅଇଁଠା ଦେଲେ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ତା ଅଇଁଠା ଖାଦ୍ୟ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ବି ଖାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗାଈ ଚରିବାକୁ, ବାଛୁରୀ ଚରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଗୋପ ବାଳକ ସହିତ ବସି ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଖାଉଥିଲେ, ମାଗିକି ଖାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାତ୍ରରୁ ଆଣି ଖାଇ ଦେଉଥିଲେ। କରିନାହାନ୍ତି? ଭଗବାନ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳାଖେଳା କରିନାହାନ୍ତି? ତମ ଭିତରେ ତ ମୋର ଅହଙ୍କାର ଭାବ ଅଛି ନା, ମୁଁ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବି, ସେ ତ ଭାବ ବିନୋଦିଆ। ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆବଶ୍ୟକତା କେତେବେଳେ ନାହିଁ ସେ କଥା ସେ କହିବ। ସେ କଥା ଆଉ କିଏ କହିଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଆମେ ଜାଣିଲୁ, କହିଲୁ ନାହିଁ, ସେ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଫୁଲଟି ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆମ ଫୁଲଟି ଯାଉଛି କି ନ ଯାଉଛି। ଆମେ ପୁରା ସମର୍ପଣରେ ଥିଲୁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା। ଆମକୁ ପରମିଶନ ମିଳିଲା, ଆମେ ସେଠିକି ଗଲୁ, ଆଉ କାହାକୁ ପରମିଶନ ମିଳିଲାନି। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ତୁମ ମୁହଁରେ ଦାଢ଼ି ପଳାଇ ଅଛି, ତୁମେ ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧିଛ, ମୋଟା ବାବାଜୀ, ଡେଙ୍ଗା ବାବାଜୀ, ତୁମକୁ ପରମିଶନ ମିଳୁଛି। ଭଗବାନ କ'ଣ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତି ନା ମନକୁ ଦେଖନ୍ତି? ତେଣୁ ସାଧନା କରି କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଏସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏ ପୁଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତା'ର କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଅନ୍ତରାତ୍ମା କାନ୍ଦେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଚାହେଁ ନାହିଁ, ଜୀବନର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାପ୍ତି ଥାଏ, ଆଉ ଏ ଶରୀର ମନ ପ୍ରାଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ନୀତି ନିୟମର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଅବସ୍ଥା ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍, ନୀତି ନିୟମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ସାଧନା କରନ୍ତୁ, ସାଧନା ପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଧନା ଉପରେ ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ଉପରେ। ଆମେ ତୁଳସୀ ମହାପ୍ରସାଦ ଧରି ଦୀକ୍ଷା ବେଳେ ସଂକଳ୍ପ କରି ଆମେ କହିଛୁ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟହ 2 ବେଳା ଧ୍ୟାନ କରିବୁ। ଅଲଗା ସମୟରେ ଗୁରୁଦେବ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେବେ ସାଧନା ପାଇଁ, ଆମେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବୁ। ଏଇ ଚେତନା ଆପଣ ଭିତରେ ଅଛି ତ? ତେଣୁ ସବୁ କାମ ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି। ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆମର, ଭଗବତ ସାଧନା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ସମୟ ଅଛି, ଆମର ମନ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ କଲେ ତାକୁ ଆମେ ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ, ପୁଣି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୁଳସୀ ମହାପ୍ରସାଦ ଧରି
ସେ କର୍ମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ପାରିବେ ଆପଣ ସେଠି ବସି ସାଧନାରେ ବସିଯିବେ। ଗୁରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଣାମ। କିଛି ନ କରିପାରିଲେ ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଛ, ବସ୍ରେ ଯାଉଛ, କାର୍ରେ ଯାଉଛ, ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯାଉଛ, ଯେଉଁଠି ଯାଅ, ଯେଉଁ ଯେକୌଣସି ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟରେ ତୁମେ ରୁହ, ତୁମେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ମନକୁ ରଖିବ, ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ମନକୁ ରଖିବ। ଅତି ତଳ ସାଧନା ହେଉଛି ମାନସିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଜପ କରିବ। କ୍ରିୟାଯୁଗ ପରମ୍ପରାରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଇଥାଏ ଓମ୍, ସେ ଓମ୍କାରଟାକୁ ଜପ କରିବ। ଯଦି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ମନକୁ ରଖି ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, ସେଇ ଅଜପାଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଶୁଣିପାରିଲେ, ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ, ମନଟାକୁ ସେଇଥିରେ ପବନ ସହିତ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ ମଜେଇ ଦେଲେ, ହଜେଇ ଦେଲେ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା, ସମସ୍ତ ସଂସ୍କାର ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସଂସ୍କାର ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେବାର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ ନୁହେଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଗୁରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କରିଦିଅ। ଏବଂ ଯେତିକ ସଂସ୍କାର ଅଛି ସବୁ ପୋଡ଼ିଯିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୋଡ଼ିଯିବ। ଏକଦମ ଇଜି ଟେକ୍ନିକ୍, ସିଓର ଟେକ୍ନିକ୍, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟେକ୍ନିକ୍। ତୁମେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି, ବିଚାର, ସଂସ୍କାର ଆଉ କିଛି ଖଟେଇବନି। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, ସବୁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ କରୁଛ, କରାଉଛ। କ୍ରିୟା ଯୁଗରେ କର୍ମ ଯୁଗର କଥା କୁହାହେଇଛି, ଜ୍ଞାନ ଯୁଗର କଥା କୁହାହେଇଛି, ଭକ୍ତି ଯୁଗର କଥା କୁହାହେଇଛି, ଆଉ ସବୁ ଯୁଗର କଥା କୁହାହେଇଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କୁହାହେଇଛି। ଜଣେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଆମକୁ କହିଲେ ଭକ୍ତି ଯୁଗଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆମେ କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା, ଭକ୍ତି ଯୁଗଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ କହିଲୁ ସପ୍ତାଙ୍ଗରୁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ସାର, ଭକ୍ତିଟି ନବମ ପ୍ରକାର। ଜ୍ଞାନଠାରୁ ଭକ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଭକ୍ତିରେ ମିଳେ ରସ ତୃପ୍ତ। ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରୀତି ନାହିଁ ଯାହାର, ସେ କି ଜାଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କହିବାର। କହିଲା ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା, ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ଅଛି ଭକ୍ତିଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଭକ୍ତି ପରେ ପ୍ରେମ ରହିଛି, ପ୍ରେମଟା ତା ଉପରେ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, କର୍ମ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ୱଟା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ସହଜ ଯୋଗ ଗୋଟେ ଅଛି, ସହଜ କବିରିକପନ୍ଥୀ ମାନେ ସହଜ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ଉପଲବ୍ଧି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର, ମନ, ପ୍ରାଣ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆମେ ସବୁଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆପଣ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆପଣ ମନ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ। ଖାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଜନ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମାକୁ ଗାନ କରୁଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ତଲେଇନ ବିଲେଇନ ହେଇଯାଉଛି ମନ ଚୁପ୍। ତାପରେ ଆମେ କହିଲୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ତ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛୁ, ଆପଣ ମୋତେ ଟିକେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଭକ୍ତି କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଆଉ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଭାଗବତରୁ କୁହନ୍ତୁ, ଗୀତାରୁ କୁହନ୍ତୁ। ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି, ବାବା ଅନେକ ଥର ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱଭାବ ନିରପେକ୍ଷ ଶାନ୍ତ, ତପସ୍ୱୀ ରିପୁ ବିବର୍ଜିତ, ସମଦରସୀ ପ୍ରେମାପ୍ଲୁତ, ଦୟା ସାଗର ପରହିତ, ଏମନ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ପଛେ ପଛେ, ନିତେ ମୁଁ ବୁଲଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ, ଆବରି ଥାଇ ବେନି ପାଶେ, ତାର ଚରଣ ରେଣୁ ଆସେ। ଭଗବାନ, ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ କ'ଣ ଚରଣ ଧୂଳି ପାଇବ? ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତର ଚରଣ ଧୂଳି ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆବରି ଥାଇ ବେନି ପାଶେ, ତାର ଚରଣ ରେଣୁ ଆସେ। ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ନିରପେକ୍ଷ। ସାଧୁ ହେଲେ କ'ଣ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ସାଧୁ କ'ଣ ଭୋଟ ଦେଲା? ତେଣୁ ଯେମିତି ଲୋକ ଭିତରେ ଲୋକଟିଏ ପାଇବା, ଆକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ 2 ଘଣ୍ଟା 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ତପସ୍ୱୀ କ'ଣ, ରିପୁ ବିବର୍ଜିତ କ'ଣ, ସମଦରସୀ କ'ଣ, ପ୍ରେମାପ୍ଲୁତ କ'ଣ, ଦୟା ସାଗର କ'ଣ, ଏସବୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୟାର ପୁଣି ସାଗର ସେ ହେଇଥିବ। ହେଲେ ଭଗବାନ କ'ଣ ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ତା ଚରଣ ଜଣକୁ ଆଶା କରିବେ କେତେବେଳେ? ଆପଣ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ଲଗାଉଛନ୍ତି? ଆଜି ଜଣେ କ୍ରିୟାବାନ କହିଲେ, ଆପଣ ନାଁରେ ଅପପ୍ରଚାର ବହୁତ ହେଉଛି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଅପପ୍ରଚାର ହେଉଛି? ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି? ହଁ,
ମୁଁ ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗେ, ତ ସତ କଥା ଅପପ୍ରଚାର କ'ଣ? ମୋତେ ତ ଗୁରୁଦେବ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷା ଝୁଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତ ମୋର ଧର୍ମ। ମୁଁ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ସଂସାର କରିଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛି। ଯାହା ଭିକ୍ଷା ମିଳେ ତାହା ହିଁ ମାଧବ ସେବା ଆଉ ମାନବ ସେବାରେ ଲାଗେ। ଆଉ ଭିକ୍ଷା ମାଗେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଫଳ କ୍ଷୟ କରିଦେବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଭିତରେ ଦାନ କରିବାର କ'ଣ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ। ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗରୁ ଶଯ୍ୟାକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପାପ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପାପ କର୍ମ କଲେ ତା କ୍ଷୟ କେମିତି ହେବ? ତେଣୁ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି, ଦାନେ ସକଳ ପାପ ହରି ନାବ ଯେସନେ ସିନ୍ଧୁ ତରି। ତେଣୁ ଦାନ କଲେ ପାପର କ୍ଷୟ ହୁଏ। ଏତେ ଜିନିଷ ଆସିକି ଆଶ୍ରମକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ, ଗୁରୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହିଲେ, ଜାଣିପାରିଲେନି ଗୁରୁ ଭିକ୍ଷା କରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଭିକ୍ଷା କରିକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜି ଆପଣମାନେ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ହଲରେ ବସିଛନ୍ତି। 2004 ମସିହାରେ ଧ୍ୟାନ ମନ୍ଦିର ହେଇଥିଲା, 20 ବର୍ଷର ଧ୍ୟାନ ମନ୍ଦିର। ସେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ରେ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା। ଆଜି ହେଇଥିବାରୁ ବାବା ସେ ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିବାରୁ ଆପଣ ଗୁରୁମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏଠି ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ବଡ଼ ମହାନ କର୍ମ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ? କେତେ ଜଣ କରିପାରିବେ? 1% ବି କରିପାରିବେନି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏ କଥା ତ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ। କାହିଁକି ବାବା ଏ କଥା କହୁଛି? ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଅଜ୍ଞାନତାଟା ଅଛି, ସେ ଅଜ୍ଞାନତାଟା ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏ କଥାଟି ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ। ରାତି ପାଇଲେ ଆପଣ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଟଙ୍କାଟା ଶ୍ରମ ଦେଇକି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କାଟା ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଲେ, ତ ଦାନ କରିବାର, ଦାନ ନେବାର କାହାର ଅଧିକାର ଅଛି? ଭଗବତ ଗୀତା ଆପଣ ଭଲକି ପଢ଼ିକି ସେଥିରୁ ଆପଣ ଶିଖିବେ। ଯଦି ଅସତ ପାତ୍ରରେ ଆପଣ ଦାନ କରିବେ, ଦାତା ଗ୍ରହିତା ନର୍କଗାମୀ ହେବେ। ଯଦି ସତ୍ ପାତ୍ରରେ ଆପଣ ଦାନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଦାତା ଗ୍ରହିତା ଉଭୟ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯିଏ ପଇସାଟିକୁ ନିଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ, ମାନବ ସେବାରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର। ତାଙ୍କୁ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେତେ ପାରିବେ ସେତେ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି, ଯାହା ଦେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। କାରଣ ସେ ଫଳଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳାଇବ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ। ତେଣୁ ସତ ଗୁଣରେ ଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ବନ୍ଦ କରିବା। ଆମେ ସଂସାରରେ ଆପଣମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ। ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି? ଧର୍ମ। ଆପଣ ଜୀବନରେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ତ? ଧର୍ମକୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥକୁ କାମକୁ ଧରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଧର୍ମକୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଶେଷରେ କ'ଣ ରହିଛି? ମୋକ୍ଷ ବି ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ। ଯେହେତୁ ଧର୍ମ ନାହିଁ, ସେହେତୁ ମୋକ୍ଷ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଧର୍ମ ନାହିଁ, ଆପଣ ଟଙ୍କା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ, ଯେଉଁ କାମ, ତାହା କେବେ ସତରେ ଲାଗିପାରିବନି। କାମ ଅର୍ଥ ଯେ ଖାଲି ସେକ୍ସ ଡିଜାୟାର, କାମ ଅର୍ଥ ଏନି ଡିଜାୟାର। ବାବା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ କଲେ, ଡିଜାୟାର ନଥିଲେ କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତେ? ବାବା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କଲେ, ଏଇଟା କ'ଣ ଡିଜାୟାର ନଥିଲେ କେବେ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା? କେଉଁ ଜନ୍ମରେ ଥବ, ଏ ଜନ୍ମରେ ନଥିଲେ। ତାଦ୍ୱାରା କେତେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଭଗବାନ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଦିନକୁ 50ଟା ପତ୍ର ପଡ଼ିପାରିବ। ଆପଣ ଦ୍ୱାରେ ବସି ଲୋକ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିପାରିବ। ଥରେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ, ଆମେ ଏଇ ବର୍ଷଠାରୁ କରିବୁ, କଲେ କରିପାରିବେ? କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ସୁସଂସ୍କାର ନାହିଁ। ଏକ, ଦୁଇରେ ସେଇ ସୁସଂସ୍କାର ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଆଉ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ ଆପଣ ଅର୍ଥ କାମରେ ଅଛନ୍ତି, ନା ଏକରେ ଧର୍ମରେ ନାହାନ୍ତି, ନା ଏକରେ ଏ ବାବାଙ୍କ ବାଣୀ ନୁହେଁ, ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବାଣୀ। ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ। ତେଣୁ ଧର୍ମ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ମୋକ୍ଷ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଆସିବ ଆଉ ଯେଉଁ କାମନା ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ,
ତାହା ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରିକ, ତାହା ହିଁ ଅତି ସ୍ୱଳ୍ପ। ତାଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଲୋକର ସ୍ୱଭାବର ଆଚରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଧର୍ମ ନାହିଁ ସେଇଠିକି ଅର୍ଥ ଆସେ ନାହିଁ। ଜଣେ ସାଧୁ କହିଲେ, ପର୍ଟିକୁଲାର ନା କେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ କହିବି ନାହିଁ, ଆମକୁ ଆଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ଆମେ ଏ ଟେନସନ୍ ନେବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ରୋଷେଇବାସ କରିବାକୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ଆମେ ସେଥିରେ ଚଳିଯାଉ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆମେ କୌଣସି କଥାରେ ଯୁକ୍ତି କରୁନାହିଁ। ଧର୍ମ ଜଗତରେ କେବେ ଆମେ ଯୁକ୍ତି କରିନୁ, ଯୁକ୍ତି କରିବୁନି। ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ରହି କହିଲେ ସେ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସିଏ ଦେବେ ତମ ପାଖରେ ଆଉ ଥରେ। ତାପରେ ସେ ଆମକୁ କହିଲେ, କଥାଟା ଖୋଲିଦେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବ। କହିଲେ, ଆମେ ଆମ ଡିସାଇପଲମାନଙ୍କୁ କହିଲୁ, ବିଲୁଆ ଅଙ୍ଗୁର ନ ଖାଇପାରିଲେ କ'ଣ ନା ଖଟା। ଗୀତାରେ କହିଛି, କ'ଣ କହିଛି ନା ପୂଜାପାଠ ଠାରୁ ଜପ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଜପ ଠାରୁ ଧ୍ୟାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଧ୍ୟାନଠାରୁ ହେଉଛି କର୍ମଫଳ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ବା କର୍ତ୍ତା ଭାବ ତ୍ୟାଗ କଲେ କର୍ମଫଳ ତ୍ୟାଗ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ବୁଝିବେ। ଏଇଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶେଷ କରିବା। ଆପଣ କର୍ମ କଲେନି, ଫଳ କେମିତି ତ୍ୟାଗ କରିବେ? ସିଏ ତ ବସିଲା, ଲୋକ ତ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା, ସେ ଖାଇଲା, ସିଏ ତ କର୍ମ କଲା ନାହିଁ, ଫଳ କେମିତି ତ୍ୟାଗ କରିବ? ଯାହାର ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଖାଇଲେ, ତାର ସଂସ୍କାରକୁ ଆପଣ ଖାଇଲେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସାଧନା କରୁଥିବେ ତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏମିତି ବହୁତ ଅଜ୍ଞାନତା ସନ୍ଥ, ଅଜ୍ଞାନତା ମାନବମାନେ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି, ଯିଏ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରି ନିଜ ଭିତରେ କର୍ତ୍ତା ଭାବ ନାହିଁ ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରିନି। କର୍ତ୍ତା ଭାବ ନଥିବାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ନା ତାର କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ, କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ। ସେ କିନ୍ତୁ କର୍ମ କରି ଚାଲିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ପ୍ରଭୁ ସେ କଥା ବୁଝିବେ, ପ୍ରଭୁ ସେ କଥା ଜାଣିବେ। ତେଣୁ ସାଧନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନଥିବ, ନ ଆସିବ, ଆପଣ ଆଗେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କର୍ମ କଲେ ଫଳ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। କର୍ମ ନ କରି ଆପଣ ବସିଲେ, ଆପଣ ଫଳ କେତେବେଳେ ତ୍ୟାଗ କଲେ? କେତେବେଳେ ଆପଣ ଫଳ ତ୍ୟାଗ କଲେ? ଗଛଟିଏ ଲଗେଇଲେ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନଡ଼ିଆ ଗଛଟିଏ ଲଗେଇଲେ, ବାସ୍ ପଇଡ଼ ଫଳିଲା, ନଡ଼ିଆ ଫଳିଲା, ଆପଣ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଗଛ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି, ପଇଡ଼ ଫଳି ନାହିଁ, ଫଳ ଫଳି ନାହିଁ, ଆପଣ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଖୁଆଇଲେ? କେଉଁଠି କର୍ମ କଲେନି, ଫଳ ତ୍ୟାଗ କେମିତି କଲେ? ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିକି ସମସ୍ତ ପଇସା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇଦେଲି, ଯେଉଁ ଫଳଟା ମୋତେ ରେଜଲ୍ଟଟା ମିଳିଲା ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଇଦେଲି, ଟଙ୍କାଟେ ଛୁଇଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁ ସୌଭାଗ୍ୟରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି। ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉଛି କି ହେଉନି। ଗୁରୁଙ୍କ ସଂସ୍କାର, ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଲେଣି ତ? ଗୁରୁ ଯେମିତି ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମିତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତ? ନହେଲେ 12 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷର ଆଶ୍ରମକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ, ଗୁରୁଙ୍କ ଉପଦେଶ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ନହେଲା, ଆପଣ ଯେଉଁ କୁକୁର ବିଲେଇ ସେହି କୁକୁର ବିଲେଇ ହେଇ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଥିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? 30 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ହେବନି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଆପଣ ଭିତରେ, ଏଟା ଲେଖନ୍ତୁ, କ୍ରିୟାଶୀଳ ନ ହେଇଛି, ଯଥା ପୂର୍ବ ତଥା ପରଂ। ଯିଏ ଯେତେ ଗୁରୁଙ୍କ ସଂସ୍କାରକୁ ନିଜ ଭିତରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରି ଚାଲିବ, ସେ ସେତେ ସାଧନାରେ ଆଗେଇବ ଏବଂ ସେ ଦିନେ ଗୁରୁ ପଦବାଚ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାକୁ ଭଗବାନ କରେଇଦେବେ। ତେଣୁ ସାଧନା କରନ୍ତୁ। କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ। ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସହଜ କୌଶଳ, ସୁନ୍ଦର କୌଶଳ ଅଛି, ଯେଉଁ କୌଶଳରେ ସମସ୍ତ ସଂସ୍କାର କ୍ଷୟ ବାବା କହିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ ତୋର କାନ୍ଦିଲେ ଅନ୍ତର, ମନ୍ତର ଜନ୍ଦର ଲୋଡ଼ା ନୁହେଁ। କାନ୍ଦିବାଟା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆସକ୍ତିରୁ, ଆପଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାମନାରୁ, ଆପଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବାସନାରୁ,
ଆପଣ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ କାନ୍ଦି ପାରିବେ? ଜମା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିବ ନା। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛେ, ପୂଜା ଲଗାଉଛେ, ଫୁଲ ଚଢ଼ାଉଛେ, ଦୀପଦାନ କରୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାହା ଭଗବତ କର୍ମ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛେ। ତା ତ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପ୍ରଭୁ ଏସବୁ ଦୁଃଖ ଲାଘବ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ଅଛି, କରିଦିଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯିଏ ଅତି ଆପଣାର, ତା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିଛେ? ତା ସହିତ କେତେ ଆମର ରିଲେସନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛେ, ତା ପାଖରେ କେତେ ସମର୍ପିତ ହେଇଛେ, ଏବଂ ଆପଣ ସେ ବସି କେତେ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି। ପୁଅକୁ ନ ଦେଖିଲେ କାନ୍ଦିଲେ, ଝିଅକୁ ନ ଦେଖିଲେ କାନ୍ଦିଲେ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ନ ଦେଖିଲେ କାନ୍ଦିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କେତେ ଥର କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଝିଅ ସହିତ କଲ୍ ନ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ମୁଁ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କଲିନି, ମୋ ମନଟା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ କେତେ ଥର ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି? ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜର ମନୋଭାବକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସତରେ କ'ଣ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ସତରେ କ'ଣ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣା ଲୋକର ଡାକ ସେ ଶୁଣନ୍ତି? ଆପଣା ଲୋକର ଡାକ ସେ ଶୁଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣା ଲୋକ ହୋଇନି ଦିନେ ଯାଇ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ସବୁଦିନେ କ୍ଲୋଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରମ ଖବର ବୁଝୁଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ଖବର ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ଖବର ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ଖବର ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସିଏ ଯଦି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ କଥାଟା ନିବେଦନ କରିବେ, ବାବା ତାକୁ ସାଥିସାଥି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ନା କରିବେ ନାହିଁ? ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାର ସମାନ ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ନ କରି ବାବାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବାର ନାହିଁ, ଆଶ୍ରମ କଥା ବୁଝିବାର ନାହିଁ, ସେଇଠୁ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ କଥା ବୁଝିବାର ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ସେବକ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁର କଥା ବୁଝିବାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ନିବେଦନ କଲେ ସେ କଥା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ? ତେଣୁ କେମିତି ଆପଣ ତାଙ୍କର ଆପଣାର ହେବେ? ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ କହିବା ଭଗବାନ ଆମକୁ କେମିତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନେ, ଭଗବାନ କେମିତି ଆମକୁ ଆପଣାର କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆପଣାର କରିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ସାଧନା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସାଧନାରେ ସଂଶୟ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଯେତେ କାମ ଥାଉ, କୋଟି କର୍ମ ତକ୍ତା ହରିଂ ଭଜତେ, ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଆପଣ ବସିବେ। ଆଉ ଯେତେ ଧୀରେ 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 ସବୁଥିରୁ ମନକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସକଳ ସଙ୍ଗକୁ ମନ ମାରି ନିଶ୍ଚଳ ମୋତେ ଧ୍ୟାନ କରି, ସର୍ବଚିନ୍ତା ପରିତ୍ୟାଗ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯୋଗ ଉଚ୍ଚତେ, ଅସକ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ସର୍ବାତ୍ମା। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନକୁ ମାରିଲେ, ମୁଁ ମୋର ଭାବନା ରଖି ସାଧନା କଲେ, ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ, ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷୟ ହେବ। ଗୁରୁଦେବ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଦେବେ, ସେହି ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବ। ଯେତେ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବ, ଆପଣ ସେତେ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ପ୍ରେମର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଶେଷରେ କ୍ରିୟାଯୁଗ ପରମ୍ପରାର ସମସ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଉପସ୍ଥିତ ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପଗଣ ସବୁରି ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍।